کراچی میں نمائش کے قریب مسلح افراد کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، شناخت شبیر قاسم کے نام سے ہوئی۔ پولیس کو جائے وقوع پر لاش کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ ملتان میں 20 سالہ حاملہ خاتون ثانیہ زہرا قتل کیس، شوہر کو بیوی کے قتل کے جرم میں سزائے موت۔ عدالت نے دیور حیدر رضا، ساس عذرا پروین کو عمر قید کی سزائیں سنائیں۔ کیس کے 3 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ 9 جولائی 2025 کو 2 بچوں کی ماں ثانیہ زہرا اپنے کمرے میں چھت کے پنکھے سے لٹکی ہوئی مردہ پائی گئی تھی۔ بھارتی قیادت کے کھوکھلے دعوے، فضائی ناکامی سے زمین بوس۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش نے ایئر انڈیا کے چھکے چھڑا دیے۔ فضائی راستوں کی بندش سے 4000 کروڑ سے زائد کے نقصانات۔ افغانستان سے فضائی راستوں سے تجارت مہلکہ خیز۔ بھارتی عسکری قیادت کی ٹریلر والی گیدڑ بھبکیاں ناکامی کا اعتراف۔ پاکستان کی بھارت کے لیے فضائی حدود بندش میں 30 دسمبر تک توسیع۔ یوکرین کے مغربی شہر ترنوپل پر اب تک کا سب سے مہلک حملہ۔ روس کے ڈرون اور میزائل حملے میں 25 افراد ہلاک، 73 زخمی، کئی کی حالت نازک۔ عمارتوں اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ خارکیو کے 3 اضلاع میں ڈرون حملے، 30 زخمی، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے، غزہ سٹی، خان یونس سمیت مختلف علاقوں میں بمباری، گولہ باری سے 25 فلسطینی شہید، 77 زخمی۔ اسرائیل کا حماس پر فوجیوں پر فائرنگ کا الزام، حملے کو رد عمل قرار دے دیا۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے۔ سیدون کے بعد دیر کیفا سمیت 4 دیہاتوں میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ رات سے جاری حملوں میں 15 افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے حزب اللہ اور حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ حماس نے دعوے کو من گھڑت قرار دیا۔ پاک بھارت جنگ میں پاکستان نے فتح حاصل کی، بھارت نے اعتراف کیا۔ پاکستان نے 109 ملٹری اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکن کانگریس میں رپورٹ پیش، رپورٹ میں کہا پاکستان کی جیت میں چین کا اہم کردار رہا۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے گرانے میں چین کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ پاکستان نے چینی انٹیلیجنس کا بھی فائدہ اٹھایا۔ چین کو پاک بھارت جنگ سے اپنے ہتھیاروں کو آزمانے کا بہترین موقع ملا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات تباہ کی، دوبارہ ایٹمی تنصیبات نہیں بنا پائے گا۔ ایران کے ساتھ جلد جوہری معاہدہ ہو سکتا ہے۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی امریکن انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا کہ سعودی عرب ہمارا سب سے بڑا نان نیٹو اتحادی ہے۔ ہمارے پاس بہترین فوجی نظام ہے جو سعودی عرب کو فراہم کریں گے۔ امریکی اور سعودی شعبوں میں آج $270 ارب کے معاہدے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 4 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران ایک خارجی ہلاک۔ شمالی وزیرستان کے ضلع اسپنوام اور ذاکر خیل میں 2 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی کے دوران ایک اور خارجی ہلاک ہوا۔ بھارتی سرپرستی میں ہلاک ہونے والے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ بیڈ گورننس کے باعث وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کو ہٹانے کا فیصلہ۔ نون لیگی مرکزی رہنما میر دوستین خان ڈومکی کا دعویٰ، کہا کہ پیپلز پارٹی نے نئے وزیراعلیٰ کے نام پر مشاورت شروع کر دی۔ ان ہاؤس تبدیلی ہوگی، نیا وزیراعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ پی پارلیمانی سیکرٹری لیاقت لہڑی نے بھی تبدیلی کی تصدیق کی، کہا کہ کوشش ہے کہ ایسا وزیراعلیٰ آئے جو بلوچستان کے مسائل حل کرے۔ اکثریت وزیراعلیٰ کی تبدیلی چاہتی ہے۔ پاکستان موسمی تبدیلی کے مضر اثرات کی لپیٹ میں ہے، آئندہ برس مانسون کے نقصانات سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت موسمی تبدیلی کے قلیل مدتی منصوبے کی منظوری دی، فوری عمل درآمد کی ہدایت، کہا کہ موسمی تبدیلی کے مضر اثرات پر GDP کا خاطر خواہ حصہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اجلاس میں وزارت موسمی تبدیلی کی قلیل، وسط اور طویل مدتی منصوبوں پر بریفنگ۔ انہیں کہیں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ پورے پاکستان میں اور پنجاب میں خصوصاً کہتے ہیں کہ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کرتی ہے، کام کرنا آتا ہے تو مسلم لیگ نون کو کرنا آتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں سیاست میں انہوں نے کئی سال ضائع کیے، آج ان کا نام لو تو لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بدتمیزی، بد تہذیبی، ڈنڈا مار کٹائی۔ مخالفین بھی تعریف کر رہے ہیں کہ کام صرف نون لیگ کرتی ہے، کچھ لوگوں کا کام بدتمیزی، بد اخلاقی، ڈنڈے مارنا تھا۔
1.5 साल के दौरान हमने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। तरक्याती काम सिर्फ नून लीग के दौर में हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा कि ग्रीन बस रावलपिंडी के अवाम के लिए एक तोहफ़ा है। नून लीग की हुकूमत जब भी आती है मुल्क तरक्की करता है। इलेक्ट्रिक बसें माहौल की फ़ज़ा को आलूदा नहीं करेंगी। बसों में ख़वातीन और बुज़ुर्गों के लिए फ्री सफरी सहूलियात होंगी। हलीमा खान के धरने में ख़वातीन पुलिस को गालियां दी गईं। ये लोग खाना भी खाते हैं तो उसकी वीडियो बनाते हैं। ये सिर्फ अपनी दिल की तसल्ली के लिए तहरीक चलाने का ड्रामा कर रहे हैं। अडियाला जेल सियासी डेरा नहीं है, ये जेल के बाहर तमाशा लगाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू, कहा 28वीं तरमीम का मुसव्वदा अभी मौजूद नहीं। 28वीं तरमीम पर ऑफिशियल अभी कोई प्लान या बहस नहीं हुई। नेक्स्ट वीक जो है हमारी डबल डेकर बसेस भी पहुंच रही हैं और हमारी जो है EV बसेस भी पहुंच रही हैं। तो उसमें भी हमने यही कहा है कि जी जो हमारी EV बसेस है उसमें भी ख़वातीन के लिए जो है वो बसेस शुरू की जाएंगी। देखिए जी 27वीं तरमीम में हर सूबे को पहली मर्तबा आइनी अदालतों में यकसानियत मिली है। बराबरी की बुनियाद पे जो है आइनी बेंच है उसकी तश्कील हुई है। सियासी माहौल और कल्चर को दुरुस्त करना होगा, बदतहजीबी का रिवाज ख़त्म किया जाए। 27वें आइनी तरमीम के तहत बनने वाली आइनी अदालत को वकला ने सराहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची में डबल डेकर बस शाहर फैसल पर चलेगी। हर BRT रूट पर ख़वातीन के लिए पिंक बस भी चला रहे हैं। वफाकी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों से भी अपील करता हूँ कि वो अपने इलाकों में ख़वातीन के लिए बसें चलाएँ। माजूर अफराद के लिए भी फ्री मोटरसाइकिल ला रहे हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास 2 दिसंबर को तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सरबराही करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए इजलास भी 2 दिसंबर को होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ब्रसेल्स पहुँच गए। सेक्रेटरी खारजा और बेल्जियम में पाकिस्तानी सफ़ीर ने नायब वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने रूस में SCO सरबराहान ममलिकत के कौंसिल इजलास में वफ़द की क़यादत की। रूस के सदर और रूसी वज़ीर-ए-आज़म से अलहदा मुलाकातें की। SCO रुकन मुल्कों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से भी मिले। खित्ते में मजबूत शराकतदारी पर जोर दिया। इसहाक़ डार की कतरी वज़ीर-ए-आज़म से भी गैर रस्मी मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। कई कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। कायद-ए-आज़म की सोच थी ऐसा पाकिस्तान हो जिसमें तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हो। तहरीक पाकिस्तान में हर तबके के लोग शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, क़याम पाकिस्तान की बुनियाद का फ़लसफ़ा ही बर्दाश्त, रवादारी और तहम्मुल का है। मुआहिदा सुलह हुदैबिया तहम्मुल और बर्दाश्त का अज़ीम मुज़ाहरा था। मखसूस सीटों के केस में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। फैसला 12 सफ़ात पर मुश्तमिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 41 सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक़ करार दे दी। मखसूस 39 सीटों पर अपना असल फैसला बरकरार रखा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 41 सीटों पर अक्सरियती फैसले को नज़र-ए-सानी में तब्दील कर दिया। कहा कि 41 सीटों से मुतालिक फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों से मुतालिक अक्सरियती फैसला इख्तियार से जावज़ था। बाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी। सऊदी सफ़ीर की उमूर पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। मुलाकात में दोनों मुल्कों की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को वुसअत देने पर गुफ्तगू हुई। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान के अवाम से गहरे ताल्लुकात पर फ़ख्र का इज़हार किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पहली बारी में सबसे बड़ी थ्रो की। पहली बारी में 75.44 मीटर, दूसरी बारी में 83.5 मीटर, तीसरी बारी में 82.48 मीटर और चौथी बारी में 77.6 मीटर थ्रो की। PSL में 2 नई टीमों के लिए फैसलाबाद और गिलगित के नामों पर इत्तेफाक का इम्कान। शॉर्ट लिस्ट किए नामों में रावलपिंडी, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और हैदराबाद के नाम शामिल थे। मुल्तान सुल्तान्स के साथ PSL मैनेजमेंट के मामलात हल ना हो सके। नए मालिकान की तलाश के लिए मुल्तान सुल्तान्स फ्रेंचाइज ओनरशिप भी बिड में जाने का इम्कान।
اور معروف ترقی پسند انقلابی شاعر اور دانشور فیض احمد فیض کو بچھڑے 41 برس بیت گئے۔ فیض احمد فیض نے اپنی شاعری کے ذریعے محبت، انقلاب اور انسانی حقوق کے پیغامات کو عام کیا۔ فیض احمد فیض کو ان کے خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ فیض کی شاعری آج بھی ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی امید دیتی ہے۔